हरनाज संधू का मसला होया, उदण का जिन्ना रौला पाया साडे धार्मिक दिखण वालियां ने, उदण का ये दिमाग दे विच सवाल आउंदा सी भी ये वार वार इस चीज़ का दावा करने वाले लोग, चाहे वो ढाडी बीबियां आ, चाहे परमजीत अकाली वर्गे बंदे, जानी कुल मिला के 50 बंदे आ मसी, जिहदे विच कुछ धुम्मे नां दे खास बंदे आ, कुछ ये जिहड़े अपने आप नूं अजनाले वांग गुंडागर्दी करते आ उत्थे जाके, जिन्हां दीयां दुकानां अगराइयां दे सिर ते चलदियां, कुछ ये ढाडी जिहदे विच मान जां दलेर कौर, कुछ कथाकार आ, सारे दे सारे वो लोग 50-60 जिहड़े 100 जना होऊगा, जिहड़े स्वार्थी लोग है, वार वार इस गल का दावा करते हैं कि असी गुरु दे लाडले, असी गुरु दे पुत्र, असी गुरु दीयां धीआं, असी गुरु दे बाणे की लाज रखते हैं। मतलब पहली गल तो यह आ भी जे किसी ने बाणा पा लिया, हुण एक डॉक्टर आ, कोई जना वो डॉक्टर वर्गी वर्दी पा के घूम रहा, जां माइकल जैक्सन सी, कोई बंदा वो खास तरह की ड्रैस पाउंदा सी, ठीक है, सरदूल सिकंदर हुणी आ, बहुत सारे बंदे इदां दे गौणे वाले पंजाबी आ, जिन्हां दे कपड़े देख के बंदा इदां कह सकदा भी हाँ ये उहदे वर्गे कपड़े आ, कईयां दी आवाज़ कुछ भी होवे। हुण जे कोई बंदा किसे वर्गे कपड़े पाउण लग पवे ते वो एहसान करे क्योंकि मैं तेरे वर्गे कपड़े पा रहा हाँ, इस करके ये मन्नो पे मैं तेरी लाज रख रहा हाँ, ये तो बड़ी बेहयाई की हो सकती है। गुरु साहब वर्गी दाढ़ी रख लेनी, गुरु साहब वर्गी पग बन लेनी, गुरु साहब वर्गे कपड़े पा लेने, गुरु साहब वर्गा नां रख लेना ते उहदे विचों फायदा लेना, मतलब पैसे कमाने आ, फिर ये एहसान लाउणा पे हुण दुनिया सानू कुछ ना कहे, जिद्दां दा गुरु गोबिंद सिंह सी उदां दे असीं आ। हुण जदों कोई पुछे भी ये सर्टिफिकेट कित्थों मिलदा, सर्टिफाई कौन करदा, ये गल ब्रह्म ज्ञानियां बारे भी आपां अक्सर पुछदे हुंदे आ भी गुरु साहब वेले तां सारे भाई रहे आ, सारे सिख रहे आ, ये हुण संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरख 108 ये 10वें पातशाह दे जाण तो बाद सर्टिफिकेट किने दिता है। तख्तां बारे भी साडा यही सवाल सी कि 10वें पातशाह तक, जे हुण अकाल तख्त की गल करिए, 10वें पातशाह तक जथेदार किहड़ा सी? 6वें पातशाह वारी तां असीं कहता भी बाबा बुढ़ा जी नूं जथेदार बनाया सी उन्होंने, गप मार दी जानी, जबकि इदां दा कोई विधान ही नहीं सी, इदां दा कुछ भी है नहीं सी, ये ग्रंथां विचों भी कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, सूरज प्रकाश ने यह तो जरूर कह दिता भी 6वें पातशाह ने जहांगीर नूं ते 6वें पातशाह दी माता माता गंगा जी 5वें पातशाह दी पत्नी ने जहांगीर दे घर दीआं औरतां नूं सन्मानित किया, उथों ये जरूर कह दिता। ये तो बिना होर कोई इदां दी गवाही नहीं मिलती कि गुरु साहब दे हुंदियां इत्थे कोई इदां दे फैसले हुंदे सी, कोई जथेदार हुंदा सी। जथेदार शब्द भी ग्रंथां दे विच नहीं, इतिहास विच किते भी आया। श्रोमणी कमेटी बनने वेले अंग्रेज़ां दे टाइम 1900 जो गुरुद्वारा सुधार लहर चली है, उस तो बाद ही शब्द प्रचलित होया। 1919 दे विच जलियांवाले बाग दा साका हुंदा, उस वेले डायर नूं उत्थों सरोपा दिता जांदा, सरोपा देण वाला अरूड़ सिंह आ, उहदे नां दे नाल सरबरा लगा होया। गुरुद्वारियां दी देख रेख महाराजा रणजीत सिंह वेले जिहड़े महंत जिहड़े बंदे बिठाए गए आ, उन्हां नूं सरबरा किया जांदा होऊगा। उन्होंने हटा के श्रोमणी कमेटी वाले जिहड़े बंदे ये बैठे आ, उस वेले ये जिहड़े हैड ग्रंथी आ, जथेदार शब्द आ, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए होंगे। हुण जिहड़ा भी बंदा धुंदे हुणी आ, रणजोत सिंह आ, पंथप्रीत आ, पंथप्रीत नूं पुछो, रणजोत सिंह नूं पुछो भी जिद्दण तुसीं अपना धर्म बदलण दा फैसला कीता, कि वो कोई गुरु ते एहसान सी जां तुहाडी जरूरत सी अपनी निज दी? ये नहीं सीगा कि तुहाडा रोजगार नहीं सी चल रहा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਆ ਇਹ, ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ? ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਹਰਨਾਜ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਵਾਸ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਗਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼, ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਊਣਤਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੋ ਫਿਰ ਹਰ ਜਣਾ ਖਣਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਢਾਡਣ ਬੀਬੀ ਆ ਦਲੇਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸੁਣਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੜ ਜਿਹਾ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰ ਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਈਓ ਵੱਖਰੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪੇ, ਸਿਰ ਬੰਨਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰਸੂਲ ਪੁਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸਿਫਤ, ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਭੰਡਾਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ, ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਗਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਵੀ ਦਾ ਸੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ, ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਨੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 10-11 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਪੌੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਢੱਡ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਦ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰੂਪਾ ਪਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੰਗ ਪਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਣ 4 ਟੁਕੜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਦਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੋ, ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਕਹੇ ਢਾਡਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਲੰਘਣ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਦੋਹਤਰੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਰਮ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਪਾਟੂ ਤੋਂ, ਓਟਾਹੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਓਟਾਹੂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲਮੋਰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਟਰੰਗੇ ਆ, ਟੀਪੂਕੀ ਆ, ਵਲਿੰਗਟਨ ਆ, ਆਕਲੈਂਡ ਆ, ਬੰਬੇ ਹਿਲਾਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਣ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਫਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਸਾਖੀਆਂ, ਮੇਲੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੇ।
फिर उत्थे ग्रंथी रागी ढाडी किहड़े आउणे आ ਉਹਦਾ फैसला किने कीता। फिर उत्थे अमृत संचार पंज प्यारे किने चुनने किद्दां चुनने ਉਹ किद्दां होई आ ਉਹ भी ਉਹੀ ਬੰਦੇ होणगे। मतलब कोई भी बंदा होवे किते एक थां झगड़ पिया अपने नाल 4-5-10 बंदे इकट्ठे कीते उन्हें संस्था रजिस्टर करा दी, जगह लीज ते ले लई, स्वरूप मंगा लाए, रमाले मिल गए, चंदोए मुल सारा कुछ मुल मिलदा, गुरुद्वारा खुल गया, उत्थे दा संगत आउण लग पई, उत्थे नगर कीर्तन हो गया, पंज प्यारे हो गए, एक कथाकार जाप साहब पढ़ने वाला प्रचारक आ गया, अमृत संचार हो गया, पंज प्यारे होए आ। उत्थे संगत नूं अनाउंस कर दिता भी गुरु वाले बनो, जहाजे चढ़ना आ। उत्थे सारे किसे नूं पुछिया नहीं गया भी भाई तू किहड़े किहड़े काम छड्डण दा वादा करदा। एक जदों ये कहने असीं भी सिर दे के आए आ, किड्डा बड़ा ड्रामा करदे असीं। उदण भी गल करदे सी आपां भी सरसा दे पिछों इदां गोडे गोडे तक पानी इदां उहदे विचों लंघना इदां ये ड्रामा करना भी गुरु साहब वांग असीं भी इदां दुख झल रहे हैं। किड्डा कलंक है गुरु साहब दे उत्ते। जे वो देखते होणगे की सोचते होणगे। 1704 विच जिद्दण उन्होंने परिवार समेत आनंदपुर छड्डिया, वो सरसा तो पार होए आ। उदण इदां सी इदां सतनाम वाहिगुरू करदे ते इदां छेणे वजाउंदे इदां इदां हुई होगी। कदे कदे हुई कल्पना कि तुसीं 2-4 जने जा रहे हैं तो मगर इदां 200-400 500 10-15 हज़ार बंदा वड्ढण लई आ रहा तुहानूं, तुसीं कल्ले आ तो 10-15 जने इदां वड्ढण दी तैयारी कर रहे आ। कदे कदे एहसास कीता हो, सोचिया कदे? ते उहदे बारे ड्रामा करना मजाक नहीं गुरु साहब दे नाल। असीं जदों ये कहने आ कि सिर दे के असीं इदां सरदार बने आ, असीं ड्रामा नहीं करते। जिहड़े बंदे पंजां प्यारियां च बैठे पुछदे हुंदे आ, चलो प्रोसैस आ, वो मर्यादा लिख दी किसी ने बना दी हो गया, पर दुनिया नूं जीण तां दईए। असीं ये तां कबूल कर लईए कि है नहीं उदां दे असीं, ये तां भाई हो गया पंथ दा विधान आ, इदां दा सानूं मान मिली जांदा, नहीं तां औकात नहीं है साडी इदां दी। इन्ना कबूल तां लईए असीं अपनी मर्जी दे नाल। जिहड़े मर्जी बंदे उठदे आ इदां इदां पा के वो किरपान पवा दिंदे आ, कशहरा बदल लैंदे असीं, मुड़ के असीं सारी दुनिया दा जीना हराम कर दिंदे ते खबरदार को मेरा मुकाबला ना करियो, मैनूं मेरे बारे कुछ ना कहो। हुण इन्हां दीयां शक्लां, इन्हां दीयां अकलां, इन्हां दी चाल, इन्हां दी शरीर, इन्हां दी फिगर देख के कोई हरनाज संधू अव्वल देखे। जिद्दण ईमानदार होए ना असीं, उदण असीं अपनियां बच्चियां दी थां ते बैठ के देखांगे। उदण असीं उन्हां दे दर्द नूं, उन्हां दी साइकी नूं समझांगे, जिहड़ी पेन हुंदी उन्हां नूं।